وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه بنية القبول من كل سلك تمام الوصل شاء ظاهرا وباطنا وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح أهل بيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين تابعين بإحسان يوم الدين خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وإلى روح سيدنا الجنيد البغدادي وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى القطب الأكوان سيد محمد بن عبد الكريم سلمان المدني وإلى القطب العلوم أبي حمد محمد بن محمد الغزالي وإلى القطب الأحوال سيد الشيخ يزيد البستامي وإلى روح الإمام الشافعي وخليفة الإمام النووي وخليفته ثم إلى روح قطب البلاد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ محمد شرواني عبد الله البنجري والشيخ محمد سلمان مولية وإلى روح سيد محمد أمين القطبي والشيخ سيد محمد المالكي وإلى روح الشيخ أبي محمد أمين بدوي ثم إلى روح جميع مشايخنا وعلمنا وأستاذنا ووالدنا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا وأصحابنا وإلى روح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وخصوصياتهم وأن الله يرزقنا وإياهم التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة
والشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق 100 سنين في صحة كاملة وعافية كاملة لأعلى كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وأن الله يرزقنا وإياهم التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق 100 سنين بصحة كاملة وأن الله يرزقنا وإياهم الفتوى والمروءة وشرع الجسد والروح وتوبة النصوح وأن الله يدخلنا والحاضرين أجمعين جنة الفردوس بغير حساب على نية كل نية صالحة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة الرضا ورضا عن آله وأصحابه رضوان الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها لنا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجيا واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باللسان الجامعة في الحضرة الواسعة صلاة تمد بها جسمي من جسمه وقلبي من قلبه وروحي من روحه وسري من سره وعلمي من علمه وخلقي من خلقه ونيتي من نيته ووجهتي من وجهتي وقصدي من قصدي وتعود بركاتها علي وعلى أولادي وعلى أصحابي وعلى أهل عصري. يا نور يا نور يا نور اجعلني نورا بحق النور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعالم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم. جسمه مطهر معظم منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس الدهى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم. أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوبا عند رب المشرقين والمغربين. يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. قال رضي الله عني وعنكم وقال رضي الله عنه. Adapun rukun 13 pertama niat. Ini maksudnya rukun sembahyang. Ada 13. Pertama niat. Kedua berdiri betul. Ketiga berdiri betul tawai kololah. Berdiri kaget. Ada boleh kayak rokok ada boleh kecuali kalau ada penyakit ringkut pamanya ya kah
kada kawa caget. Nah itu kada bapak. Caget ya kah, caget berdiri kita. Nah kemudian yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat Fatihah, kelima ruku', keenam i'tidal, ketujuh sujud, kedelapan duduk antara dua sujud, kesembilan tahiyat akhir, kesepuluh duduk tahiyat akhir, kesebelas salawat, kedua belas salam, ketiga belas tertib. Ya kah? Nah itu di dalam setiap rukun qauli itu ada mempunyai tumakninah. Arti tumakninah berhenti sebentar sekadar kita membaca tasbih 3 kali. Ya kah? Mamanya sholli fardal maghribi salasa rakaatin istaqbilal qiblati adan mahmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Habis tangan sudah di sini, ya kah? Ke bawah pada dada, ke atas pada pusat. Jangan sampai ke bawah pada pusat, amun ke bawah pada pusat sambil menjapai ya kah? Jadi ke atas pada pusat, ke bawah pada dada. Ya kah kita? Nah, Allahu Akbar. Nah itu. Nah kemudian ketika kita selesai baca Fatihah, selesai imam membaca surah, kita sudah selesai baca Fatihah, lalu kita rokok. Nah rokok tuh Allahu Akbar. Jadi bila jar imam Allahu Akbar, hanya kita di belakang Allahu Akbar. Jangan sampai terdahulu pada imam atau terlambat pada imam. Ya kah? Imam sudah rokoknya. Soalnya seorang hanya rokok pas bebayasa hendak rokok, imam sudah tidak. Nah, yang disebut apa itu? Yang kita tinggal tahu apa disebut masbuk. Yang disebut masbuk itu di mana hendaknya? Siapa yang dapat? Di mana? Di rakaat. Di rakaat itu rakaat mana? Rakaat pertama. Rakaat pertama. Belum tepat. Belum tepat juga. Yang disebut masbuk itu apabila kita sudah imam rukuk, lalu kita hanya datang bebayana mengangkat Allah. Sekalinya imam sudah tidak. Nah, kita ketinggalan rukun rokok. Nah, di rokok itu menyebabkan kita masbuk. Amun kita sampat menemui rokok, itu kada masbuk. Jadi bila kita waktu kita pas hanya datang imam sudah rukuk, Allahu Akbar, jangan lagi membaca nang wajah, kada usah membaca Fatihah, sampati rukuk. Bila sampat rukuk kada masbuk. Bila kada sampat rukuk masbuk. Paham lah? Nah, jadi di rukuk tuh rukuk nilainya kita sampat makmum nih menemui rukuk imam, tamam kita rukuk pas imam sami Allah, kita sami Allah, itu kada masbuk. Nang kebanyakannya pas waktu imam rukuk kita hanya datang Allahu Akbar, baca apa? Baca nang wajah, baca Fatihah, apa Fatihah masbuknya kah? Fatihah kita itu sudah ditanggung imam. Jadi kudu sama baca Fatihah, kecuali pas kita pertengahan membaca Fatihah, imam tidak, ya kah? Habiskan Fatihahnya dulu, hanya kita tidak. Paham lah? Kalau pertengahan kita membaca Fatihah, nah itu kebanyakannya. Nah kita kada tahu. Jadi di masbuk itu
waktu rokok. Bila kita sampat menamai rokok, ada masbuk. Ya kah? Ini kekanakan biasanya tertinggal sekalinya di kubutnya berdulunya ya kah? Dulunya. Nah itu. Nah jadi perbedaan masbuk lawan kada masbuk tuh di rokok. Bila sempat kita menemui rokok, maka kada masbuk. Nah kemudian salam itu mengatakan itu mengucapkan assalamualaikum tuh nipas di tengah. Assalamualaikum warahmatullah. Boleh kakan pulang? Jadi asnya tuh pas di tengah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini kebanyakannya assalamualaikum warahmatullah. Assalamu. Ya kah? Jadi asnya tuh pas di tengah. Assalamualaikum pas menghadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Niat hati mengucap salam kepada malaikat sebelah kanan. Nah jadi asnya pulang di setengah. Assalamualaikum warahmatullah. Fa'audzubika min sakhatika. Benar. Niat dalam hati sahajaku keluar daripada sembahyang. Dalam hati, jangan dimuntung, jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahajaku keluar daripada sembahyang, mbak. Kada betul, jupeng lah. Ya sunat aja maunya sini. Nggak itu. Amin lah. Nah, jadi nyatakan setiap rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, dan ketika kita i'tidal itu mempunyai tumakninah. Arti tumakninah berhenti seban. Ini kebanyakannya pas sembahyang tarawih pempuasaan. Ancapannya kah? Waladhdallin, amin, Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar. Jangan deh ya kah? Jangan. Ada tumakninahnya berhenti sebentarnya kayak itu nah. Jangan sampai nang kaya ayam memantuk umpannya. Nah ya kah? Jangan tuh. Ada sah karena. Jadi berhentinya tuh sekadar kita membaca 3 kali membaca tasbih. Nah ya Allah. Nah kemudian maka terbahagi kepada 3 bahagi nang rukun 13 tadi. Ya ada juga 14 kalau berpisah ada tumakninahnya ya kalau. Nah kemudian yang 13 itu terbagi kepada 3. Pertama rukun qalbi, rukun hati. Kedua rukun fi'li, rukun perbuatan gerak-gerik kita. Ketiga rukun qauli, yaitu bacaan Fatihah kah? Yakah itu wajib didengar oleh telinga kita. Jangan sampai kada mendengar telinga kita seorang kada mendengar. Yakah? Nah kecuali ada gangguan. Umpamanya sing atap rumah sing yakah? Kalau hujan deras kayak apa aja kita berkucak membaca tetap pada kedengarannya kah? Nah itu ada sebab. Kalau kada ada sebab atau telinga kita banyak apa? Curik. Artinya banyak telinga. Nah ya kah? Itu ada sebabnya. Maka ada sebab wajib bacaan kita sendiri yang mendengar. Jangan sampai kada mendengar. Jadi pertama rukun qalbi yaitu hati, kedua rukun fi'li yaitu perbuatan kita, yang ketiga rukun qauli yaitu bacaan yang kita baca. Nah kemudian adapun rukun qalbi ta'alluq kepada hati, yakah yaitu niat. Jadi niat itu hendaknya dalam hati. Jadi waktu kita Allah
sembahyang apa tuh? Nah, di hati kita ada yaitu niat. Nah, apa niatnya itu? Yaitu bacaan dalam hati nang aku sembahyang. Pemanya maghrib ya kah? Pemanya isya. Nah, kemudian yang kedua adapun rukun fi'li ta'alluq, artinya ta'alluq itu berhubungan kepada perbuatan anggota kita, yaitu pertama berdiri betul, artinya amun kadeda penyakit apa wajib kita berdiri betul, berdiri cagat. Yang kedua rukuk, dan yang ketiga i'tidal, dan yang keempat sujud, dan yang kelima duduk antara dua sujud, dan yang keenam duduk tahiyat akhir, dan yang ketujuh tartib. Maka adalah tertib itu dibilangkan rukun fi'li karena diperbuat oleh yang sembahyang. Segala rukun yang 12 dengan aturannya yang tersebut itu maka ada dalamnya. Nah, ya kah? Kemudian adapun rukun qauli itu ta'alluq kepada betul bacaan lidah, seperti yaitu takbiratul ihram Allahu Akbar, dan Fatihah, dan tahiyat akhir, dan salawat dan salam. Nah, itu adalah disebut orang rukun qauli. Nah, rukun qauli ini wajib kita mendengar, jangan sampai kada mendengar. Kecuali ada gangguan tadi, maka lantaran sebab hujan, rumah umpamanya sing tadi, lalu nyaringnya kah? Ada disyaratkan untuk mendengar. Itu tertib, maka dinisbahkan ia rukun yang demikian kepada perbuatan jua, tiada kepada hati. Lagi mengaturkan segala perbuatan rukun itu dengan perbuatan tiada dengan hati. Tu intaha. Ya kah? Nah, itulah pekerjaan-pekerjaan dalam sembahyang. Wajib kita ketahui. Jangan sampai kada tahu. Bila kada tahu, kada sah sembahyang kita. Sebelum kita melanjutkan, ada pertanyaankah yang kurang paham? Ada paham? Ada kan yang kada paham penjelasan tadi? Aku salat tuh biasa pegerang dulu bahasa Arab kalau, sedangkan nang disuruh itu artinya ya kalau aku sembahyang, bukan aku salat itu sudah usalli deh ya kah, aku salat bukan. Nah lain jakanya orang Arab, amun orang Arabnya kada tahu bahasa artinya ya kalau di usallinya dalam artinya usalli juga ya kah bahasa Arab. Amun kita Indonesia, amun kita ubah usalli juga salah, sah aja nang iyahnya aku sembahyang. Akunya tuh akunya tuh aku salat ya kah, aku salat diubah namanya, kira-kira salah. Aku salat nang bagus tak aku sembahyang juga lah. Aku salat itu bahasa Arab pang lah.
Sahajaku sahajaku tuh nawaitu tuh sahajaku artinya kalau usalli aku sembahyang. Nah, lain jangan mandi wajib sebelum nawaitul musla. Ya kah? Ini. Nah, napanya tadi? Artinya kah? Artinya nyatakan sidinti betakon antara nawaitu lawan usalli. Kalau nawaitu itu artinya apa? Aku nawaitu aku berniatlah nawaitu sahajaku niat. Kalau usalli aku sembahyang. Tentunya ada sah ya kah perbedaan itu antara kalimat nawaitu lawan usalli. Amun kita sembahyang nawaitu salatiz zuhri. Maulah sahajaku meniat sembahyang zuhur. Ada sini betakon nawaitu ya kah? Adalah orang soal kita mendengar kita orang sembahyang nawaitu salat az-zuhri di sholat. Nah kadida berarti ya kah yang ada itu usalli. Amun kita ubah pang salah kira-kira tentunya kada sah. Kenapa? Lapasnya berbeda, artinya berbeda. Kalau nawaitu itu aku berniat. Kalau usalli aku paham ya Allah? Itu perbedaannya antara kalimat nawaitu lawan usalli. Nah. Kalau istilahnya dia terjemah, kalau namanya niat di asofawi artinya kritik hati salat. Nah, misalnya kita sudah terjadi anak zuhur Kedua lagi berniat di hati itu terkritik pada langsung itu makam orang yang sudah tinggi. Kalau kita orang umum kada kawa. Kalau orang tinggi itu mulai berdiri itu gini sudah ada niat sudah. Nya daripada ya lagi angkat tangan tuh itu orang ma'rifatnya orang tinggi. Yang disebut niat itu mana gerang dulu. Yang sebut niat itu mana gerang dulu. Iya. Itu sahajaku itu apa? Niatnya apa gitu? Sahajaku tuh. Iya itu. Niat deh. Nah, jadi sahajaku itu masuk sudah niatnya. Alhamdulillah. Jadi sahajaku sembahyang. Jadi sahajaku itu sudah anaknya di situ niat. Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Ya kah? Setiap takbir istiqbal itu perbedaan satu untuk. Kalau nama takbir Allah ada niat tidak teori bahwasanya orang mengucapkan zikir atau misalnya ada sebagai pemberitahu imam juga salatnya itu Pada sah? Iya benar. Makanya bagi orang imam ingat akan benar
perpindahan rukun itu, nah ucapan Allahu Akbar tuh wajib ada dalam hati kita. Niatnya pertama yaitu zikir, yang kedua memberitahu. Jangan atau niatnya perpindahan itu hanya niat pemberitahu aja toh kada sah. Nah, kalau niatnya zikir aja sah. Bila zikir aja sah. Bila memberitahu aja kada sah. Jadi buat keduanya, zikir dan memberitahu itu syarat bagi imam. Ya Allah. Ya. Benar lagi. Ini terakhir mau ajeng kita gini ya kah? Bukan hanya ulang. Sudah. Berapa menit lagi Ustaz? Berapa? 13 menit lagi. Inilah rupa muqaranah kamaliyah yang sahih. Jadi inilah rupa muqaranah kamaliyah yang sempurna, yang sahih, ujar Sidin. Nah, situ qasad. Qasad artinya menyengaja berbuat. Jadi arti qasad yaitu menyengaja berbuat sembahyang, di mana hendaknya yaitu dalam ucapan usalli, ku sembahyangkan, itu disebut qasad namanya. Yakah? Kemudian ta'arad artinya menyatakan fardu. Ta'arad namanya yaitu ucapan Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga ta'yin. Apa arti ta'yin? Artinya menentukan waktu. Umpamanya waktu zuhur, iya itu zuhur. Bilainya asar, bilainya maghrib, bilainya isya, bilainya subuh. Nah itu menyatakan tuh disebut orang ta'yin. Ta'yin itu adalah bahasa Arab. Nah kemudian adapun yang menggugurkan amal itu 4 perkara. Nah menggugurkan amal itu 4. Maksud menggugurkan amal di sini adalah menghapus pahalanya. Pertama ujub. Tahulah ujub lah. Ujub itu kada ingat lawan nikmat. Ujub kayak kita umpamanya waktu sembahyang angkat tangan Allahu Akbar, ingat bahwasanya aku sembahyang ini adalah rahmat dari Allah. Bila kada ingat itu disebut ujub, menghilangkan pahala. Alhamdulillah. Jadi waktu mengangkat kita tuh ingat aku kawam mengangkat tangan adalah rahmat atau pertolongan dari Allah. Allahu Akbar. Amun kada ingat lalu pang ingat rahmat kada dua, kada ingatnya kah? Kenapa kira-kira itu? Salah. Kada ingat lalu, kada ingat bahwasanya artinya kada ingat lawan Allah. Nggih, waktu mangkat Allahu Akbar, kan ingat mengangkat takbir nih. Aku kawam mengangkat takbir adalah karena pertolongan Allah. Amun kada ingat panglawan pertolongan Allah mengangkat takbir Allahu Akbar, ingat artinya aja sahlah.
Ingat artinya aja, aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala kad ingat lawan Allah. Ujub sambahyangnya sah tapi kada dapat pahala. Itu arti ujub, kada ingat lawan pertolongan Allah. Alhamdulillah. Amin Allah. Yang kedua, ria. Ria itu bahasa Arab, bahasa kita yaitu ketujuh dilihat. Tujuh dilihat. Mau sembahyang kalau ada mintuha. Mau sembahyang kada kalau ada calon bini. Nah, itu arti ria. Namun ria itu meruntuhkan paha. Nah, ketiga sum'ah. Ketujuh apa? Didengar orang membaca Quran. Oh, lagu suara harapnya kah? Tapi niatnya supaya didengar orang. Nah, itu menggugurkan pahala juga ya kah? Yang keempat, minnah dengan ini yaitu menyebut-nyebut kebaikan seorang. Jika kada aku menolongnya itu kada kawa apa-apa. Jika kada aku mbak kada aku apalagi. Nah, boleh nang berucap kada aku 3 orang. Nang boleh mengucap aku jika kada aku itu pertama guru. Ujar guru, jika kada aku malah jadi ikam kada paham, itu boleh. Yang kedua, kuitan. Ujar kuitan, ikam ini nah, jika kada kami berdua menggawi, kada ikam di dunia, nah, itu boleh. Jika kada aku mengkosi ikam sekolah, kada kau bapak ikam, itu boleh. Jika yang ketiga, yaitu seorang nabi atau rasul boleh menyebut jaka kada aku tuh boleh itu. Lain nang 3 ini ada bu azan kira. Nah, jadi itu aja yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mungkin ini yang terakhir pelajaran kita ya kak. Pelajaran kita mungkin kada sudah hari raya 6 hari baru kita kembali itu. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la Allah.